على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنت رسول المهاجر مع رسول الله ثم إلى روحه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجة رسول سيدة خديجة الكبرى أم النساء سيدة فاطمة الزهراء وزوجة رسول سيدنا الحسن أنور وزوجة رسول شهيد الشهداء في كربلاء سيدنا حسين وعلي بن أبي طالب بليغ مملوك بن العباس قائد الوكيل على مسلم الأولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وساق الشيخ محمد ناصر الكريم السمن المدني وشيخ نور وشيخ سلطان وشيخ عبد الصلاة قادر السنبل ولا رجل الله صاحب البلاد الشيخ محمد أرشد المجيد الشيخ عبد الله بن الشيخ أبو بكر الشيخ أحمد مولانا الشيخ مولانا عيسى مشير هنقل الشيخ مولانا أبي بكر الشريف فقط ثانية وعبد الغريب عبد الغني بن عبد الكريم المسلمين عبد الغني بن عبد الكريم الشيخ مولانا مولانا وسلطان سليمان وسلطان سليمان صاحبين الشيخ صبري متشمل وحبيب حميد نابس باسي باسري ونبي زينا ومحمد الشيخ محمد الشيخ محمد صالح بن نبي محمد الشيخ أحمد بن عبد الله الشيخ عبد الرحمن الشريف بن محمد بن حسين والشيخ إبراهيم الله والشيخ علي الله والشيخ علي الله والشيخ مسلم كتبان والشيخ استسعاد والد بن سمن ولي والد بن سلمان عبد المجيد والد بن الشيخ زين العين والد بن الشيخ نزيل بن عبد الغني وسلم عبد الله هادي بدر والحبيب سليم هاشم والحبيب علي والشيخ شريف هاشم وسيد باسي والحبيب محمد سليم الحسين والحبيب أحمد بن محسن علي الدروس الشيخ حجي أسر والحبيب علي وشريف محمد وهذه من حياته كويس وجل خمير وولي أولي بن سلمان الفارس الشيخ محمد نافس الشيخ محمد الياس الشيخ محمد أكمل وكسياد وكسوس الشيخ محمد المدني ومن خصوص الشيخ أما الله يعلم درجة درجة وينفعنا بمعلومات معلوم ونفعات في دين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين. وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه السادة أولياء dan atasnya segala keluarganya dan sahabatnya yang penghulu umum nih kata penghulu nih. Penghulu ini bahasa kita udah nih menghuluakan maksudnya yang jadi sebab maksud penghulu. Makanya bagi Nabi itu penghulunya Aulia aja. Penghulu itu maksudnya yang jadi sebabnya Aulia. Seperti kitab Imam Bushiri, kalau ada keramat itu kada sebab bagi Nabi itu mustahil. Nah itu makanya di dalam definisi di dalam apa itu ta'rifnya karomah tuh. Karomah itu ta'rifnya sesuatu yang menyalahi adat, yang si pelaku yang menyalahi adat tuh saat itu sedang istiqomah di dalam mengikut baginda Nabi. Jadi lamunnya kada istiqomah mengikut baginda Nabi itu kada karomah, kecuali karena ada sesuatu hal yang pantas gasatnya kada mengikut Nabi. Nah itu lain kasus, karena misalnya kayak kasus kami di Banjar Habib Hamid Basir itu kan kadang kada pakai baju maksudnya masalah salat gitu, bisa dilihat salat, bisa kada dilihat salat, masalah salat nih. Makanya gelarnya wali menjaduk, wali yang jazab tuh hilang akal lawan Allah nih, menjaduk billah di dalam manakib tuh kayak itu. Kalau kayak itu keramat yang ada pada Habib Hamid itu keramat kalau enggak, karena ada yang menambangkan dia, makanya kalangan sebelah ditambangnya Habib Hamid itu hujungnya
sholat lah. Kalau bertentangan lawan syariat berarti lain rahmat. Nah, gasan kasus ini kada masuk. Sebab orang ini menjeluk akalnya kada mewajibkan niat itu menggawi syariat. Nah, ini maksudnya. Yang lain-lain semua wajib. Kalau misalkan akalnya itu mewajibkan yang menggawi syariat, wajib menggawi syariat. Kecuali orang itu lagi dalam keadaan istighraq. Nah, ini istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf kayak itu. Istighraq itu orang itu lagi fana, nah, tenggelamnya entah sehari, seminggu, sebulan, setahun. Orang-orang yang istighraq itu pada kawan dibantahkan. Kayak Al-Khalaj itu waktu mengaku anal haq, aku Tuhan jadinya. Nah itu dalam keadaan istighraq lagi tenggelam. Nah itu kada kawan. Karena ada yang kayak di YouTube tuh, Bapak beberapa hari ini terlihat harus nih. Apa itu tidak dayak, ada sobat lah yang orang membujuri tangan batang sana. Ini Bapak takut dari Bapak apa orang ini ilmu apa? Berapa tahun juga Bapak lihat berapa kali kada tahu, kada dapat. Nah apa maksudnya ini tuh kan keanehan ini kalau maka atau kada kah itu sihir kan, sihir atau ilmu yang dibantu dengan bantuan jin itu sihir kan jenisnya. Berapa kali Bapak kada kau menyimpulkan semalam Bapak kau menyimpulkan sihir ini maksudnya dibantu jin kan, intinya pakai datu-datunya banyak, datu-datunya 4 lain datu bujur Pak maksudnya. Datu ini kalilah datunya itu maksudnya korin dari datunya itu datunya korin dari datu loh. Korin dari datu tuh datunya tuh bisi jin, datunya tuh bisi jin tapi jin korinnya datunya, karena jin korinnya datunya tuh mirip mukanya lawan datunya, mirip perangainya lawan datunya tuh kan korin. Karena kasusnya aulia beda kasus, misalnya kayak datu kelampayan bisa lah korin, bisa mungkin lah korin datu kelampayan mengaku jadi datu kelampayan mungkin, tapi mungkin ada datu kelampayannya hadir mungkin. Ini beda kasus. Kenapa? Kasus datu kelampayan mungkin datu kelampayannya, tapi misalnya panglima burung kadang mungkin, nanti beda kasus. Panglima burung di alam barzakh terhalangnya, alam barzakh itu dinding kadang boleh ditembus oleh roh siapa aja kecuali dalam orang-orang yang syahid. Yang syahid itu dalam Al-Quran dibadakan tasarruf fil arwah, berjalanannya roh-rohnya orang saleh itu berjalanan masih dengan sebab dalil ini. Nah maksudnya mungkin masih zuriat kita yang soleh itu membantu tuh mungkin dengan dalil ini lah, karena ada tasarruf fil arwah tadi. Banyak dalil tasarruf fil arwah ini, misalnya lah baginda Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj baginda Nabi itu sebelum naik ke Sidratul Muntaha kan singgah ke beberapa tempat, diantaranya Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir. Lalu singgah lagi di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu ditakuni mereka, diberitahu lagi tempat apa ini ya Rasulullah. Kada tahu aku jarut baginda Nabi. Allah dan malaikat Nabi mengetahui, dan malaikat Jibril tempat ini, tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi Musa. Gunung Sinai. Habis itu ziarah ke makam Nabi Musa. Ziarah ke makam Nabi Musa, pemandir Nabi Musa. Baginda Nabi kepada Nabi Musa di dunia. Kalau pemandir dengan roh orang yang sudah wafat di dunia, ini menandakan bahwa mungkin ada interaksi dengan roh yang sudah wafat. Istilahnya tasarruf fil arwah, orang saleh. Apa itu? Dalam hadis yang lain disampaikan ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, roh itu terdapatlah roh yang lain. Maka itu pertanyaan sahabat nih, mama anaknya sudah meninggal. Dan Nabi, ya, burung itu bertemu dengan roh yang lain sebagaimana burung terbang ke satu pohon bertemu dengan burung yang lain dan terbang lagi. Berarti di jalanan. Roh itu kayak itu Nabi. Lalu mama tadi itu isi amalannya setiap kali ada orang meninggal diziarahi, dilayat lah, di ta'aziyah, dibisikinya lawan mayat tadi, hai fulan bin fulan, sampaikan salam pula kepada anakku fulan bin fulan. Setiap mayat yang wafat di negeri itu di ta'ziyahinya, dibisikinya dengan keyakinan bahwa rohnya ini pasti terdapat dengan roh anaknya. Nah itu. Jadi salah kalau persepsi kita roh itu terkurung di dalam lubang lahat, tersalah. Barzakh itu lain di dalam lubang lahat, tapi lubang lahat itu salah satu
tempat yang dijadikan malaikat munkar dan nakir, kesan ma'adab jasadnya, tapi berimbas ke rohnya di alam barzakh. Jadi seberataan orang yang bisi keramat tuh pasti keramat tuh datang dari mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti. Kan tidak mustahil jadi memusyrik, malah lebih dari itu. Seberataan mukjizat nabi-nabi di dunia ini, nah semua mukjizat nabi-nabi di dunia ini pasti itu tuh datang dari keberkahannya mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti jadi memusyrik. Bahkan mereka tuh jadi memusyrik hanya mengambil segayung daripada rahmat yang ada pada engkau wahai Rasulullah. Segayung tuh menganalogiakan baginda Nabi itu kayak lautan luas. Jadi sebenarnya nabi-nabi dan aulia-aulia itu mengambil rahmat itu segayung-segayung surang aja. Sisa yang ada pada Nabi itu tak terbatas. Nah itu hebatnya baginda Nabi nih. Apa? Saya pernah kalau hubungan Ghifari ini sudah pernah, bahwa baginda Nabi itu pasti diberi mukjizat lebih daripada seberataan Nabi dari Nabi Adam sampai baginda Nabi terakhir tuh. Kadang pernah ada Nabi yang diberi mukjizat melebihi baginda Nabi itu kadang. Kurang pada Nabi ada, namun kurang malah kebanyakannya seberataan mukjizat yang diberikan Nabi lain diberi juga ada baginda Nabi. Semuanya nih apa aja tuh? Apa membelah laut, membelah bulan, kepandai lawan binatang Nabi Sulaiman, kepandai lawan batu, pohon, kambing wafat, kambing yang sudah disembelih, burung, singa, itu yang binatang seimbang lawan Nabi Sulaiman. Batu ada Nabi dan Rasul bisa mujizat kepandai lawan batu, pohon ada Nabi Zakaria, batu ada. Baginda Nabi kalau bukan lawan batu, lawan gunung, mau pada gunung lawan laut, kalau bukan lawan laut. Idris naik mukjizatnya, naik ke langit baginda Nabi sampai Sidratul Muntaha. Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dia tuh pernah masuk ada klasifikasinya Imam Ibnu Katsir mau lambah terapna. Apakah ada termasuk karena masih mungkin ditiru? Kan definisi mukjizat itu kada mungkin kalau diumpati orang di masa itu tuh mustahil. Apalagi yang masyhur nih, Nabi Yusuf, kemukasan Nabi Yusuf, Nabi Daud, suara Nabi Daud, masalah mukjizat Nabi Daud lawan besi kan Nabi Daud lawan besi, mengolah besi jadi pedang, itu kan mukjizat Nabi Daud. Pakai jari gila, pakai jari tak, dipicik-picik jadi pedang, dipicik-picik jadi baju dan lain-lain. Baginda Nabi itu merubah ranting pohon jadi pedang. Ya lah atau dengan ranting pohonnya jadi pedang. Nabi siapa ini? Ada sebutin yang mirip tapi dibedakan kelasnya. Itu pernah disebutin mukjizat yang mirip, pernah dimiripakan dengan baginda Nabi. Tapi dilebihkan derajat baginda Nabi itu oh ya, yang membelah bulan itu juga. Itu ditekankan dan di kalangan ulama bahwa proses pembelahan itu yang terjadi sebutnya di dunia, sebutnya di luar dunia, di luar bumi maksudnya. Oh ini gimana? Nabi Sulaiman tuh raja, ada yang kita bahas di beberapa minggu lalu, Nabi Fauzan nih, membuat tim alam gaib nih.
Nabi Sulaiman itu raja di kalangan manusia, raja juga di kalangan jin. Baginda Nabi itu raja di kalangan jin. Tapi di dalam Al-Quran, dalam hadis, jangan ada permintaan Nabi Sulaiman yang direkam dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman minta jangan ada satupun kerajaan yang lebih besar daripada kerajaanku. Jangan baginda Nabi ku ikat jin tuh. Jangannya jin Nabi, jangannya jin tuh ku ikat. Niscaya kamu pacang melihat lawan jin nih. Sampai kena kiamat jin tuh kelihatan. Jangannya Nabi ikat tuh, tapi jangan Nabi aku indah melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi kan ikat. Jakanya banyak mau udah kejadian nih. Jakanya dia apa itu dalam hadis nih. Nah, yang menyambat jakannya Nabi Bang. Namun kita menyambat jakannya kan ada boleh. Kita ini menyambat jakannya kan ada boleh. Namun kita ini menyambat jakannya ini kan kayak apa ya? Kayak sesuatu tuh kan diterima kan ya. Kalau kita menyambat jakannya kan kayak itu. Tapi bagi Nabi yang menyambat jakannya dalam hadis dari Nabi, jikalau pelepah kurma itu kada minta pindah ke surga bersama denganku, niscaya umat-umatku ini akan mendengar tangisannya sampai hari kiamat. Yang pelepah kurma yang bersandar tempat tadi bersandar benar. Tapi yang hanya minta pindah ke surga kan dikubur habis itu. وعلى التابعين وتابع التابعين وعلى التابعين وتابع التابعيهم ولهم تابعين لهم atau tabi'in وعلى التابعين وتابع التابعيهم atau والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ini kepada yang mengikuti baginda Nabi atau yang mengikuti dari yang mengikuti baginda Nabi. Makanya orang yang terdapat sekali ini kelas 3 buat mau belajar nih. Ini pakai buat IA bang. Terus KI kan ada nih. Bahwa yang pendapat baginda Nabi itu diklasifikasikan misalnya sahabat yang terdapat tuh berdapat langsung dengan baginda Nabi itu sahabat. Biar sekali kalau nya kada terdapat lawan baginda Nabi itu, tapi terdapat lawan yang pernah terdapat lawan baginda Nabi kan tabi'in. Yang terdapat lawan yang pernah terdapat lawan baginda Nabi itu tabi'ut tabi'in. Kan kayak itu tuh klasifikasinya. Jadi jangannya kayak gini nih nah. Pernah terdapat apa guru sombot sekali lain lawan yang pernah terdapat atau guru sombot. Dia sekali masuknya mustami'an karena jadinya kalau lewat layar Kursidina live lah itu mustami'an masuknya pendengar kita lewat live. Tapi ada pendapatnya Habib Umar bin Habib bahwa hubungan antara murid dengan guru itu hatinya lain ikrar atau maksudnya dan kalau hati itu orang itu terhubung dengan gurunya jangan Habib Umar, maka secara langsung orang itu boleh mengambil sanad Habib Umar nyebut kayak itu. Cuma diamankan Habib Ali termasuk Musbaham menyebut itu juga. Alangkah lebih afdolnya kalau hawa terdapat secara maya, terdapat secara zahir. Afdolnya kayak itu sekali barang orang-orang soleh tuh, misalnya kayak kita nih suatu terdapat tuan guru kamu tuh sekali barang alhamdulillah. Nah itu maksudnya. Terdapat yang langsung lah, melihat langsung tuh. Biar berhadapan tuh jauh deh, tapi satu majelis tuh. Terus tetap termasuk berdapat langsung kan diantara syarat hadis itu diriwayatkan itu satu majelis tuh masuk udahnya. Kalau satu majelis terduduk itu sudah jadi klasifikasi orang tuh boleh jadi beriwayat dianggap muridnya masuk. Nah itu kalau kada sawat terdapat kayak misalnya Boni kan tidak sawat terdapat orang guru kumpul terdapat lawan orang yang pernah terdapat tuh syukur. Tapi kadang kawai kamu nyambet anaknya tuh sama kayak terdapat abahnya kadang kawai. Tapi terdapat anaknya tuh terdapat tahun orang yang pernah terdapat sama kayak orang terdapat tahun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tuh. Kadang kau menyambet akan sama terdapat baginda Nabi kadang kawai.
Tapi yang terdapat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu iya tabi'in, tapi kalau dapat riwayat yang lebih khusus dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apa kata Matlul Muridat, murid penutup, Jaddal Hasanain, kai kami dua Husain, dua Hasan, Jaddal Hasanain. Ini panunya lah yang terdapat nanti di kalangan sahabat, maksudnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Padahal dari segi fisik, dari pusat ke atas Sayyidina Hasan baginda Nabi. Dari segi fisik dari pusat ke bawah Sayyidina Husain itu baginda Nabi. Dari segi fisik, tapi kadang awam mendapati orang yang mendapat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bolehlah disambut sahabat, kada boleh. Tetap tabi'in ininya. Nah itu maksudnya. Itu keistimewaan yang mendapat. Makanya ada orang yang sekali barang sama terasa yang terdapat, makanya derajat itu berubah jadinya. Ayo kita ini sangat terdapat pernah. Bapak waktu di Banjar dulu hari itunya tuh pengumpulan berkas, kalau hidup nah pengumpulan berkas gasan begawi di rantau nih. Hari itu tuh pagi itu dapat kabar kali Nabi Hamid Malaysia datang di Matapura haul Kiai Jenong Sarani. Ada bapak kumpul berkas tulak bapak ke acara haulan besok terdapat berniat pulang bapak dulu terdapat di sawatakan gatok sawat begatok bapak di Seikong sawat ada masih di Habib bin Bawa Istan pas bapak menggatok tuh ditarik Seikong yang di belakang bapak ditariknya di bapak itu nanti tunjuknya kalau hingga alinya di fotonya. Jadi kesannya tuh terdapatnya berarti salah satunya ya kita yang apa pendengar ini, nah kita yang pendengar lewat HP lah, maksudnya lewat streaming nih, harapannya kita jadi diakui murid, harapannya masalah kena sudin mengakui, gak ada mengakui di akhirat tuh haknya sudin pulang. Tapi kita barang mengharap kita ini diakui sudin murid, kan gak itu. Kayak misalnya almarhum Abang Judi, nah bapak menyambatnya Abang Judi sekali aja bapak barang berharap sudin itu abang angkat masa sudin mengakui, gak ada mengakui di akhirat kena anak angkat terus kasih naik. Nah itu harapannya kayak itu. Kami di Banjar orang-orang yang dekat lawan Haji Nurhid, beban-beban yang dekat lawan muridnya Abang terus kumpul menyambat Abang Judi ini Abah Haji. Bapak kan bisa menyambat Abah Haji, bapak menyambat Abang Judi. Kata bapak, kata guru tuh ada kebijakan tersendiri tuh nih, dasar kitanya nih. Jakanya tuh di Banjar tuh terbiasa mengiausi, dikiausi. Tapi kan terbiasa benar kan, sebenarnya tuh tertinggi itu guru bang. Jarang kiai ini jarang. Adalah guru duluan nih, kiai jarang lah. Itu ada di Jawa. Kita di sini guru bang. Kebiasaan kita tuh kayak itu. Karena paling mendekatkan posisi itu karena bisa kita sampai guru apa ada orang melebihkan di mukanya benar. Misalnya guru ada yang menyambat mursyid di muka dah, itu posisi pendekatannya dah lawan guru itu. Ya saya dan untuk segala yang mengikuti baik mereka itu dan segala yang mengikuti bagi yang mereka itu bagi mereka itu dengan ada ini ada sahibiha
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Abdul Salih, wariskan tasbih. Dan kemudian daripada itu maka berkala adalah pada tahun 1200 daripada hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, atas empunya dia daripada Tuhannya rahmat yang amat lebih dan huluan yang amat kecil. Amin. Karena saat ini ba'dul ikhwani fatahallahu qalbi wa qalbahu binuril musyahadati wa ta'rifan, bahwasanya telah meminta daripada aku setengah daripada segala saudaraku membukakan kiranya Allah Ta'ala hatiku dan hatinya dengan cahaya musyahadah wal arifan dan ma'rifat. Ini depan semalamnya. An asma'a lahu risalatan mukhtasaratan bilisani jawi layli yang tafi'a biha man la ya'rifu lisanul arabi bayyin, bahwa memperkuatkan baginya suatu risalah yang sempurna dengan bahasa Jawa. Pego maksudnya bahasa Jawa itu bahasa apa, Arab Melayu pego tuh, Jawa pego tuh, yang lemah lembut Jawa halusnya, supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui akan bahasa Arab. Arab yang nyata. Ini kita ini dahulunya pada pakai Latin, menulis kita itu lah pemahir Latin dari SD sampai SMA, kuliah Latin terus. Kalau tumbuhan apa kan ada Latin, tumbuhan yang pesantren itu kan ada Latin, dia menulis Arab yang mahir, Latin itu ada mahir. Makanya di nama-nama jalan kita bahari itu pakai Arab Melayu. Nama jalan kita bahari ya, kayaknya ada lagi tulisannya. Makanya orang-orang hulu sungai itu lah kada bisa menyampaikan lawan kan. Lawan itu pada itu dia Arab Melayu, ada dia Arab Melayu itu baik kamu masak kayak pacarnya mula huruf ada juga ada itu ya. Jadi sepeda itu menulisnya sa, sin, fa, lawannya fi, faya, sabiga, sapi, faya. Jadi sama itu sabiga. Ada kawas sepeda itu ada kawas. Arab Melayu itu lah, Arab Melayu yang mundur. Makanya menurut itu kalau misalkan ada tuan guru di Darussalam Nur membaca gembira kan biasanya go min baro gombera, jadi membacanya gombera. Marilah kita bergombera. Bergombera karena ejaannya go ada jalan, gembira itu ada jalan. Makanya kita nih yang hubungannya maksudnya ini pakai AI itu bang, karena
jam Arab Melayu kayak itu. Arab Melayu kan tidak sampai ke mana-mana kita itu atau kalau benar ya. في بيان وحدة الذات والصفات والأسماء والأفعال لتخلص السالكين لتخلص السالكين من الشرك الخافي والرياء والعجوب بالأعمال. Yang berapa ini? Panjang nah, kita lewat kita singkat sedikit jangan kemarin kita ulang. Ini bayang dari wahdatul zat kitab ini nah. Kitabnya nih, kitab turun habis nih. Isi utamanya ini. Ini bayang ini wahdatul zat daripada menerangkan ya tentang mengesahkan zat Allah wahdatul zat, sifat mengesahkan sifat-sifat Allah, wal asma mengesahkan nama-nama Allah, wal af'al mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Agar kita ikhlas, agar ikhlas para penuntut ilmu, para salikin daripada min syirik al-khafi yang lembut, waria daripada riya minta lihat toh, wal ujub daripada berbangga diri, wal ujub lil a'mal di dalam berbuat amal. Itu inti utamanya di dalam nabisnya. Pokoknya kalaunya orang itu kada bujur di 4 macam ini pasti sudah syirik secara lembut minimal. Misalnya apa, mau orang baik gasan disambat orang baik itu ya orang baik toh, tapi normal aja, maksudnya lain minta puji lain lah. Kita ini membaiki kawan supaya kita dianggap kawan kita ini baik, itu ya masuk. Padahal normal aja. Rata-rata manusia tuh ya itu untuk kalau nolong kadang aku dikira kan tidak ada baik kawan, normal aja udah, tapi tetap ria. Hanya beramal sesuatu sebab makhluk ria jadinya. Sehalus itu tuh ria tuh, sehalus itu. Kita ini sembahyang, bangun tengah malam. Kan ada sebab apa-apa, ada anak sembahyang malam aja, bangun tengah malam. Kan ada juga, saya lihat orang apa dan lain-lainnya, jangan sholat aja. Pas lagi sholat sudah 2 rakaat, kita lihat keluar, entah mintuha atau bini keluar. Kita kan bisa kita lihat mintuha, soalnya ada minta lihat bini, pas bini lewat, di dalam hati itu merasa tipis benar. Bini lewat, iya, tipisnya tuh. Kalau yang ada bujur 4-nya kada bujur pasti masih ada ya. Termasuk yang kami dari termasuk yang mau berbujur ini coba masalah ini, masalah korik. Jadi kan di ceramah itu mau yang masalah korik. Kalau korik itu ini ceramah berbujur mas. Kalau korik itu waktu membaca ayat mengharap orang itu seikung wajah dan menyambat Allah. Sumpah ini orang itu minta dinilayakan oleh makhluk bacaannya ini. Kalau syiar boleh, kalau syiar ingin membaca yang baik supaya orang tahu Al-Quran atau ayat Allah ini dibaca dianjurkan dalam suara yang baik itu baik. Tapi merasa ininya yang bisi suaranya baik, lain ayat Al-Quran yang baik, ini sumpah. Halus adalah
di dalam hati tuh lintas seikung aja ada dari jamaah ini menyambat Allah anak sama. Pokoknya kalau di perasaan di hati itu lah ada kita merasa perasaan kita tuh orang lain supaya dengar kita ini bagus. Akhirnya kelasnya masuk ke dalam sirkulasi. Kenapa? Jadi di dalam kita berangkat mesti ditekankan tuh 4 tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Karena 4 tulisan obatnya. Misalnya kita azan, yang memberi suara adalah Allah, yang isi suara kita yang bagus sih Allah, yang mengawalkan kita azan hari itu Allah, yang murah telinga keberatan orang di kampung itu mendengar lawan suara kita tuh Allah. Kalau kayak itu kitanya kan dulu sumbang sih apa-apa. Kalau ada orang puji, yang dipuji orang tuh kembali ke Allah harusnya. Kalau ada orang kita beri ke situ-situ aja. Entah kita beramal kah, kita salat tuh yang mengangkat tangan Allah, yang mengulah kau membaca Allah, ilmu yang di kepala pun Allah. Kalau ke situ aja keberatan, ikhlasnya muncul. Dan semua kada mau muncul, ujungnya kada mau muncul. Pokoknya sesuatu yang bersifat tipuan atau gaya-gayaan atau niat kita tuh dilihat baik, itu indikasi kada ikhlas. Apa aja itu? Tipuan, gaya-gayaan. Misalnya kita di belajaran nah, bagus itu kita ibak-ibak sini supaya kelihatannya banyak. Itu kan kayak indikasi kali ya kalau niatnya aja jangan dilihat orang loh. Nah itu. Seharus itu kalau mau nyaman benar, ada mau nyaman benar. Kayak baru misalnya bapak di sekolahannya mengajar kan. Apa ya misalnya niatan apakah yang pokoknya yang aneh-aneh lah. Apa misalnya supaya siswa apakah supaya bapak yang baik kan syirik bolehana tapi ya bakal bisa sampai setingkat inilah. Tapi yang baik aja syirik. Bapak nih lihat memintakan siswa itu syirik. Dia memintakan syirik apalagi yang aneh-aneh kan sehalus itu tuh. Tapi ya ada bertahap apa ya kamu itu maksudnya gasan kamu kata-kata jalan yang kecil benar dikatakan gasan perkara yang kasar yang lebih jelas terasa dengan kayak beramal, bersedekah, menggali amalan baik, membantu orang, yakin anaknya ada peduli. Bapak tadi ngajarin tadi nah, ini yang gasan membantu orang kan, kamu menjaga membantu orang kan. Sampai sore tadi kamu masih kepikiran. Tadi kan banyak publikakan terus bahwa ada penting pendapat orang ini ada penting. Tadi rapat dapat dijadikan panitia ulangan. Tapi tujuannya mah hukum, maksudnya tujuannya mah ajak bapak ini kalau berarti kalau tapi hapus dan kegiatan lah. Jadi apa panitia dulu pernah misalnya jadi panitia bertiga aja tapi panitianya bertiga aja. Sebelumnya mana pernah ada panitia ulangan bertiga, yang ini panitianya bertiga aja. Jadi yang lain-lain ketawa, nah kan itu sebelum ini tahun semalam, tahun ini ya pulangnya di kumpulan bawah jadi panitia tapi orang-orang aja. Ketuanya Ibu Husna, ketuanya. Jadi Ibu Husna kan membawa acara MC di rapat lah. Waktu MC Ibu Husna tuh, kalimat Ibu Husna tuh kayaknya ya kita sudah menerima satu tugas yang harus kita jalani dan alhamdulillah dipilihkan dengan tim yang baik-baik, fantastik terus. Tujuannya ujian kita menjatuhkan Anda. Tadi pas absen itu dapat dan Bapak ini basa-basi ya lah, karena dikira kan tahu-tahu lalu kan basa-basi gitu tujuannya masih basa-basi itu menenangkan sidin supaya jangan takutan Bapak ada menggali mana. Malah Bapak sih kada menggawi gitu Bapak ada masalah juga. Jadi Bapak ini aman kan tadi tangga berapa sama tangga berapa kita pun dari dia tuh. Nah itu kan menenangkan dari tujuannya.
sekalinya ini nambah tanggasakan sini. Cuma aku ini bisa tanggal itu tuh cuti besar, cuti panjang. Ini kan ada bapak mulai jurang, karena menggaji kawan jurang. Baiklah. Kalau bisa awal aja jangan aku bagi-bagi waktu di sini. Kalau mulai jurang bukan orang ada bapak, dan ada bapak itu simpel itu toh. Jadi bapak di jalan berita, di jalan berita. Jakannya juga bapak ini kan tapi berancak ini di sekolahan terus nah, apa udah gawen apa bantu gawen ini ulah dan lain-lain tuh, udah di situ dia di sekolahan tuh. Bisa orang-orang ini setuju, satu tim daripada lawan dulu nih. Tapi bapak pulang, ada awal kan, karena pasang di Solo terus, karena akun terus kan. Jadi dia bapaknya mulai hati orang yang sakit memberikan nyaman ya. Bapaknya nah mulai masuk yang memberikan nyaman kah? Oh kada. Sejujurnya desa kado, dah ya bisa. Cuma sampai sore pikiran bapak, kalau bapak menggawi terus jauhnya di sekolahan itu tujuannya supaya jangan disambat orang, ada masuk. Bapak kan tahu langsung kayak apa kah? Maksudnya orang menyambat apa kah? Lewat aja. Ada membahas kah itu? Jangan siswa kah? Guru kah? Lewat aja kah? Sesimpel itu aja kan. Ada membahas dong. Sahabat ya tadi indikasi ikhlas itu kalau nya pegawai, gawian itu disenangi, itu indikasinya. Alamat ikhlas itu satu, kalau pegawai, gawian itu disenanginya. Itu alamat ikhlas. Yang kedua, dia menggawi itu hal-hal yang jadi faktor-faktor di gawian itu dinafikan. Misalnya, misalnya bapak mengajar, namun bapak kepala sekolah ada, bapak ada masuk disangiti. Tapi kalau bapak kepala sekolah ada, bapak ada masuk kan disangiti juga. Berarti bapak bisa ada masuk kalau bapak kepala sekolah ada itu kan dia. Ada faktor lain mana yang menjadikan kita bergawi, lawan kada bergawi itu indikasi kada ikhlas. Dinafikan itu. Yang ketiga, adanya semangat atau sedih dengan pujian atau hinaan orang atau indikasi kada ikhlas. Bapak ini mengajar, ada siswa yang atau cuma muji misalnya bapak senang dia siswa itu, ini indikasi kada ikhlas. Atau bapak kada senang di kelas ya, kalau banyak yang menghina, itu indikasi kada ikhlas. Kalau dia ikhlas, jadi kah, dipuji kah, lewat saja, harus berjalan. Nah itu. So mudahnya karena kita bahas seperti insya Allah. Insya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الشفيع عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بالله رب العالمين محمد النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما فتفرقا من بعيد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا سلبيا ولا محروما. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وشفاعا من كل داء. اللهم افتح لنا نور المشاهدة والأرحام، اللهم افتح لنا نور المشاهدة والأرحام، اللهم افتح لنا نور المشاهدة والأرحام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا حليم ستر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكبر الله من